Bismillahirrahmanirrahim. Allah bana maqtovlu. Peygamber olsa salamlar olsun. Assalamu alaikum, hurmatlı qadrlu qalay xalq. Birinchidan mana ulug' Ramazon oylarida turamiz. Alloh taolo barimizni ro'zalarimizga qabul etib, ulug' oylarda Allohdan so'raymiz, elimizga, yurtimizga tinchlik, amanlik, stabillik, birimlik bersin. Endi mana bizning Aravan aqsoqollari to'g'ri Noqatlar, qo'noqlar kelgandan maqsad o'sha bizning Saidburxon harakamiz jalg'an jala menen bir ko'rinish informatsiyalar bo'lib sotning chechimi chiqib qoldi. O'shaga biz norozilik bildirgani keldik. Saidburxon harakat yönünde men 10 yil bir kabinetda birga ishlagan odam qatori aytib ketaman. Hech qanday bir Siriya Ülgüttü, onday Verbovka degen nerteler bo'lgan emas. 25 yil emgektendi. Mingdegen, keyir adamlar aytadi 3000 degen şagirdler chiqardi. Buga cheyin. Har qanday dengelde. Buga cheyin harakaning üstünden, anın da qarshilari, dushmandari, har qanday ag'imdagilar, har qanday jalalar menen sot organlarına, şu organlara xayrlik bergen. Biroq ularning kerak bo'lsa o'sha dushmanlarindagi birisi dağı Siriya jönünde hayırında bayağınday algandara kılgan emas. Sebebi bu nerede jomoq edi. Saidburxon harakaning Siriyaga vermovka qilishi bu jomoq degen nerede avan edi üçün. Birden sorasa har Aravan'da el aqsoqollari, joshlari bu al nerdeni bunday bir chetga qoladi. Aldır endi o'sha Siriyaga vermovka qilib qarmalib qolibdi degan so'z uqqandan keyin, sot chechimi chiqqandan keyin, agachayin ham axborotda yurganmiz. Endi bunday durgunga tushib şu da var. Hayırga varsak, neşitlerde dualarını kıladık. Kudaydan soranıp, yeni Kudaydan soranıp, harekette kılaydı deb, bizim elin öküldörü olup kelgen yerimiz bu yerde. Oşanlıktan men, sözde bir kıskarak söyleymiş, hayırlı keterler. Oşan hükümet yetekçilerimiz de, sot sistemasında işlegen, şu işini çeçe turgan bizden, oşan hizmetçilarga, anan prokuratura kıskası şuga tiyişti adamların barına hayırlı berediler. Şu bir adaletli to'g'ri chechim bersengizlar. Bu 100% aytaman to'g'ri emas bo'lib qoldi. Buni Siriya bo'yicha. Endi boshqa bir qandaydir bir kishilik ayıplar bo'ladi adamda. Biroq Siriya masalasi bir hech qanday aqlga sig'maydi. Berib o'rgatgan degan so'z. Alloh saqal odam bo'lsa o'zi. Mastarı, qanday men özümle tanışıp berip duran bolsam, men azırkı milisiyanın pensiyadagı milisiyan podполковник To'qishboy Rashidovsi bu ish başta Aravan rayonunun birinchi o'rinbosari bo'lib xizmat qilgan o'sha mezgilda Aravan eldagi o'sha yerdagi aqsoqollar atayib qancha yildir chaqirishgan ekan Saidburxon akabimizning işi boyunca o'shancha yil atayin Bishkekdan keldim, sizlar bilan jolishib o'z o'yimni bildirib qo'yaman. Saidburxon rayonida, Aravan rayonining imom xatibi bo'lib ishlagan bizim mezgilda, al mezgilda bulutlar bilimligi bo'yicha, o'sh qo'g'lon bo'yicha ayolay qattiq mezgil bo'yicha, bulutlar bilimligi bo'yicha ayolay qattiq yumshab olib qolamiz. Ondan keyin o'sha mezgilda Siriyaga jo'natib, Siriyaga verbovkalar, vahhabizm bo'yicha, hizb tahrir bo'yicha, dindagi ағымдардың kuchayishi, ularga bögöt qo'yu bo'yicha ayollar qattiq жұмыстар olib borganmiz. Aravan rayoni bo'yicha Saidburxon hojim bilan qarim bilan men har bir Aravan rayonining har bir ayirina borib o'tganmiz. O'sha mezgilda shunchalik qattiq ағымдар chiqqan Siriyaga har bir ikkinchi semya ketib hareketlenip, akçaga azgarılıp, oşol mezgildeki verbolşikler tündösü, günü tünü işleşip, yaş kızları, mektepti bütbögen, yaşı yetelek taşı kızlardı alıp ketib hareketlenip, kança degen Aravan rayonundan, komünizm ayından ketken, bizde bu şartta turgan oşol mezgilde ayağa köp insanlar bolgan, oşollar men çoğu birlikte iş alıp barıp жүрүp, Saidburxon qarim menen administrasiyada, Aravan administrasiyasının elleri çoğulup, her bir aile hükümetinin yetekçilerinde verip,
ошол жерде бүт элде айылдарга кечинде намаз жумаларга барып, намаз жумадан кийин ары бир неделя сайын топтолуп катуу чогулуштарды алып барганбыз. Ошонун аркасынан Арабаян районунун көп деген жаштарын, көп деген ушу Сирияга бараткан адамдарды алып калганбыз биз. Ошондо да карабастан ал жерде канча деген карама каршылыктар болуп Сирияга кеткен инсандардын жок эмес аябай көп болгон. Ошол бул Сайдбурхан ажынын башка динде кармануусу, улуттук динден башка ханафи баскадан башка динде кармануусу туура эмес деп эсептейм. Негизин алганда юридикалык баа бериш керек эле. Ошол мезгилде юридикалык бааны туура бербестен Ноокат районунун ошол арыз жазган адамдын өзүнүн жүрүш-турумун, биринчи ошонун жүрүш-турумун, кайсы семьяда өскөн, кандай өскөн, кайсы багытта билим алган, өзү кайсы жерде экен ошонун толук маалыматы билип туруп, андан кийин ишти козгош керек эле. Эми аны ошол ишти козгогон органдардын өзү жоопкерчилиги. Эми азыр менин келип аткан себебим Атай чакыргандан кийин ушу сот системасына өткөн экен материал, сот системасы ушул биздин Сайдбурхан кардынын артынан туура чечимдерди. Адатта ошону чечкиндүү арыз жазган адамдын артындагы кандай адам экен, аны билип, жана Сайдбурхан ажынын аркасынан кандай кызматтарды кылгандыгы боюнча, органдар менен бирге иштешкендиги боюнча бүт баары сурамжылап туура чечим кабыл алып берсе экен деген ниетте келип отурабыз. Саңластар, урматтуу мекендештер, мен бул боюнча мына тергөө мезгилинен почти тергөөнүн жарымына гана келип адвокат болуп катышып калдым. Эгерде аяктоо мезгилине келип калдым, кыскасы айтканда. Бул кылмыш 26 январь 2018 жылы кириш номер 1144 менен кылмыш козголгон. 27 январь арыз түшкөн, кечиресиздер. Сирияга кетти деген 93-жылы туулган жаш баланын агасынан 26 январь күнү 2018 жылы арыз түшкөн. Ал эми 27 январь 2018 жылы кылмыш козголуп 082-18-20-05 саны менен 375 жана 299 кылмыш жаза кодексинин беренелери менен иш козголуп, эки адамга Сирияга бир бопка кылды жана үгүттөдү деген менен кылмыш иши козголгон СНБ тарабынан. Бирок кылмыш сот мезгилине каралып жатып, бул 375 статьянын бир бопка кылдыс деген статьябыздан эч кандай далили болгон жок. Кылмыштын иштин ичинде биринчи эле мен берген суроо, арызды өз колуңуз менен жаздыңызбы жана түшүнүк катты жаздыңызбы дегенде, протоколду, судебный протоколду ал жазылып турат мүмкүндө, жок мен жазган эмесмин деп жооп берди. Демек, эгер өз колу менен арыз жазбаса кылмыштын ичинде, башка кылбаса, анда кайсы эмненин негизинде кылмыш козголду деп мен суроо бердим. Бергенимде прокурор эмне деп жооп берди? Тайкесин берген арыз негизинде. Хорошо, айтып атат. 2017 жылдын июнь айында, 10 июнь күнү, Орозонун 5-күнү өтүп дейт. Баланын кабары деген бала дейт, чогуу окуп жүрүп атынан кабар келди, бала жоголуп кетти деп туруп өзү түшүнүк кат жазып атат. Ошону мен соттук процесста тергедик, конечно, обязательно. Дегенде ошону 10 июнь болуп атат, бул январда жазып атат, агасы Тайкеси. Хорошо, Тайкеси буну каяктан билди? Бул Россияга кетти, Сирияга кетип бартабы, ким бир бопка кылып атат. Бунчалык информацияны бала менен сүйлөшпөй атса, Зинов качан звонок кылып атат апасына? 2017 жылдын 15 ноябрь, жок. 4 ай өткөндөн кийин, январдан 4 ай өткөндөн кийин апасына звонок кылып Россия Федерациясына иштеп атам деп. Түшүнүк катында ошол турат материалдар. Бүгүнкү күндө кылмыштын ичинде. Хорошо, 4 айдан кийин кабар берип атса апасына. Кesi каяктан билди, что иман муну вербовка кылып Сирияга жөнөткөндүгү жөнүндө маалымат кайдан келип чыкты? Бизге ошол нерсе кызык болду. Соттук териштирүүдө бизге ошол берген сурообузга жооп бере алган жок. Бүгүнкү күндө. Болтур майли муну эч ким разъяснение бере алган жок. Ал эми 299 статьяны айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндө 3 жылга суроо калды. Аны дагы мисалы үчүн дискти үйдөн таап алып атат, кадимкидей эле. Алгандан кийин понятойлор болот, күбөлөр болот. Понятой күбөлөргө дискти көрсөтпөстөн туруп,
печаттап туруп экспертизага берип атат. Бул мен ойлойм, бул анык эле, мен ойлобой эле бул далилденип да калды сот процессте. Бул подставной, бул деген бизден эме результат деп коет милиция орган кызматкерлери. Результатка кеткен дело болот.